शरीर नंडाल हो गया, जे भली किसी मुश्किल दे नाल चली भी गई तो मैनू तो जाच ही नहीं रोटी मंगी दी किदां सारी जिंदगी इन्हां हत्थां दे नाल इंज करके दान कीता। कुदरत तेरी मालका बड़े न्यारे रंग, भीख मंगावे बादशाह ते तख्त बिठावे नंग। उन्हें आख्या गोमती मैनू तो जाच ही नहीं रोटी मंगी दी किदां। लखां दी दाती दे बयान सुन के गोमती नूं होर तरस आ गया, तरस आ गया। वो मंदिर दे पुजारी कोल गई, कहन लगी महाराज मेरी एक फकीरनी भैन आ, वो किन्नियां दिनां तो बीमार आ ते अज ओहदी बीमारी नूं थोड़ा जिहा मुड़ा पिया। उन्हें कुछ खाण नूं मंगिया, खाण नूं उहदे वास्ते खाण नूं दे दिता जावे। उस मंदिर दे पुजारी ने एक केलियां दे पत्तल उत्ते हर हर दी दाल उबले हुए चौल पा के दिते। चौल वो गोमती ने लिया के महाराणी जिंद कौरां नूं दिते आ। अज सोने ते चांदी दे बर्तनां विच पदार्थ छकण वाली नहीं, अज केलियां दे पत्तल उत्ते उबले हुए चौल ते हर हर दी दाल खाधी आ। सारी जिंदगी नालों स्वाद लगी क्योंकि भुख लगी हुई सी। मनुख तंदरुस्त भावें वो 4 गंढे नाल भी रोटी खावे उन्हों लग जाएगी, वह मन खुश होएगा। जे इंसान की सेहत नहीं ना ठीक, भावें 36 पदार्थ पे रहन सराणे, फल पे रहन, उधर नूं मूँह नहीं करेगा क्योंकि अंदरों उहदी आत्मा नहीं मनदी। वो महाराणी ने खाधे ते महाराणी दे पैरां थले जिहड़े छाले बन गए सी ना, गोमती किसी साधु कोलों पीसी हुई बूटी लिया के महाराणी जिंद कौरां दे पैरां ते लाउंदी रही। 5 कुछ दिनां विच महाराणी जिंद कौरां दे पैरां दे जिहड़े जख्म सी वो सत्संगी वो ठीक हो गए। महाराणी जिंद कौरां ने आख्या गोमती ये मंदिर हुण अपने वास्ते खतरा बन सकदा, खतरा। आपां नस के आए चनार दे किले विचों, पुलिस साडी भाल कर रही है, इस करके हुण आपां ये मंदिर खाली कर दईए, छड़ दईए। उन्हें आख्या ठीक है महाराणी जी। रात दोवें जानियां उस मंदिर विच सौ गईयां। अगले दिन कुक्कड़ दी बांग देण तो पहलां पहलां मंगतियां दा भेस बना के, फकीरनियां दा भेस बना के अगले रस्ते किवें पैंदियां, इउं बेनती कीती जा रही। राणी ते गोली ने कीता मंगतियां वाला बाणा, तुर पईयां अगेरे नूं सिर ते माने अकाल दा पाना। कोई बदल नहीं सकदा ए मत्थे लिखियां जो तकदीरां, राणी पंजाबां दी मंगदी फिरदी पेश फकीरां। ऐसी सिर ताज जिदा बनिया देश पंजाब दा वाली, ये उस दी राणी है फिर दी दर दर होई सवाली। जिस दी तलवार अगे ना कोई तरदा है सी तीरां, राणी पंजाबां दी मंगदी फिरदी पेश फकीरां। जिसने विच जिंदगी दे नहीं सी पैर पलंग तो लाया, तिल्ला ते गोटा ला सुच्चा रेशम सदा हंडाया। उसदी हालत है नंगे पैर ते लमकन लीरा, राणी पंजाबां दी मंगदी फिरदी पेश फकीरा। जिस दे तप तेज अगे है सी अटके मोड़ जे अटके, जिस दी जू विच आके नहीं सी कन्न किसे ने फटके। उसदी सतवंती ते दुखड़े पाके आए वहीरा, राणी पंजाबां दी मंगदी फिरदी पेश फकीरा। जद सैर नूं जांदी सी, जद सैर नूं जांदी सी, चढ़ के पालकियां ते जावे, संग रहन गोलियां कई सादे नाल परदियां हावे। हरदम पहरेदार खड़े फड़ के तुरन नाल शमशीरा, राणी पंजाबां दी मंगदी फिरदी पेश फकीरा। विच बैठ महल्लां दे सीओ दान लखां दा करदी, जिस दे दरवाजे तो
ਝੋਲੀ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਭਰਦੀ, ਲੈਂਦੀ ਝਿੜਕਾਂ ਦਰ ਦਰ ਤੋਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਜਿਉਂ ਤੀਰਾਂ। ਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਭੇਸ ਫਕੀਰਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਅਰਦਾਸ ਸਿਧਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰ ਕਰੇ ਬਿਪਤਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਗਾਵੇ। ਜੋ ਮੰਡੀ ਸਕੇਤ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਪਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੀਰਾਂ। ਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਭੇਸ ਫਕੀਰਾਂ। ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਰ ਕਰ ਯਾਦ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰੋਵੇ। ਗਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਸ਼ ਤੇ ਉੱਠ ਖਲੋਵੇ। ਆ ਮਿਲੇ ਦਲੀਪ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੋਣ ਖਲੀਰਾ। ਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਭੇਸ ਫਕੀਰਾਂ। ਕਦੀ ਵਾਂਗ ਸ਼ਦਾਈਆਂ ਦੇ ਰੋ ਰੋ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਉਂਦੀ। ਤੱਕ ਲੈ ਸਵਰਗਾਂ ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੀ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਉਹ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੀਰਾਂ। ਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਭੇਸ ਫਕੀਰਾਂ। ਜਾਇਆ ਜਾ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖੜੇ ਆਪ ਵੰਡਾ ਲੈ। ਦੱਸਾਂਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਏ ਜੋ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰਾ। ਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਭੇਸ ਫਕੀਰਾਂ। ਕਹੇ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕਵੀ ਕਰਦੇ ਗੋਰੇ ਕੀ ਹਥਿਆਰੇ। ਜੋ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਾ ਲੈ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਤੁਰੀਆਂ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਸੋਚ ਸੋਚ ਤਦਬੀਰਾਂ। ਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਭੇਸ ਫਕੀਰਾਂ। ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਭੇਟ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਨ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਮਾਨ ਇਤਿਹਾਸ ਭੇਟ ਮਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮਾਇਆ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ, ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਖਿਆਲ ਦਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਗੋਮਤੀ ਕੁੱਕੜ ਦੀ ਬਾਂਗ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਸ਼ਾਮੋਂ ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਚਨਾਰ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਚਨਾਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਨੇ ਨਸਾਈ ਹੈ? ਗੋਲੀ ਸ਼ਾਮੋਂ ਨੇ ਨਸਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮੋਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਪੱਕੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ਾਮੋਂ। ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਨਾ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਕਿੱਧਰ ਭੇਜੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮੋਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਕੁੱਟ। ਜਦੋਂ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੋਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮੋਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰਬਾ ਤੂੰਬਾ ਕਰਕੇ ਉਡਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘਾ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜਨਾਬ ਜੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਦੇਵਾਂ, ਵੇ ਕਿੱਧਰ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾ ਦੂੰਗਾ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦੀ 3 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਕੋਈ ਨਾ ਲਿਆਵੇ, ਇਹਦੀ ਬਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ
ਤੇ ਸ਼ਾਮੋ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਮੋ ਜੇ ਤੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਵੇਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਾਜੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਮੋ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘਾ, ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬੂਟ ਝਾੜੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ? ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਗੋਲੀ ਸ਼ਾਮੋਂ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਗੋਮਤੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੁਰਦੀਆਂ ਤੁਰਦੀਆਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਆਈਆਂ। ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੜ ਜਾਣਾ, ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਸਤੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਸੀਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਤੁਰਦੀ ਤੁਰਦੀ ਖਲੋ ਗਈ। ਗੋਮਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੋਮਤੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗਾਰਦਾਂ ਖਲੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗੋਮਤੀ ਤੂੰ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਰਾਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਪਛਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇਪਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੋਮਤੀ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਰ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਨੇਪਾਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਗੰਦਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੈ ਕੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀਆਂ। ਰਾਹ ਤੇ ਸੌਖਾ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਤੁਰਿਆ। 2 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ, ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਇਆ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦਾ ਵਾਕਿਫ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਪਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਾਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਾਹਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੇ। ਗੋਮਤੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗੋਮਤੀ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਪਖੰਡੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲੋਂ ਫੜਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੋਮਤੀ ਘਬਰਾਈ, ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗੋਮਤੀ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਜਿਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਗੋਮਤੀ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਇੱਕ ਚਟਾਨ ਤੇ। 10 ਕੁ ਕਦਮਾਂ ਹਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਖੰਡੀ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ, ਉਹ ਫੜਾਈ ਗੋਮਤੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲੇ ਗਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਹ ਮੁੰਦਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲ ਆ ਕਿ ਪਿੱਤਲ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁੰਦਰੀ ਸਾਧੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖੀ ਨਾ ਗੋਮਤੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਇੱਕ ਨਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਗ ਵੱਲੇ ਵੇਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ, ਮਣਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਨਗ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਨਾ ਸਤਸੰਗੀਓ, ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਉਹ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਸੀਗੀ।
महाराणी जिंद कौर ने जिहड़ी गल गोमता नूं आखी सी, ਉਹਨੇ दो हत्थां दी दुहत्थड़ मारी ते ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਣ, ਕਿਤੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਰੋੜੂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਸੀ 1 ਮੀਲ ਤੇ ਘਾਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਅੱਬਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਰੋੜੂ ਹੈ, ਜਿਉਂਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਚੋਂ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨਦੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੱਚਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਚਲਾਕ ਸੀਗਾ, ਤਾਰੂ ਸੀ ਬੜਾ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਿਆ। ਉਹ 1 ਮੀਲ ਘਾਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗਾਰਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੜਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਅਮਦਾਦ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਣੋ ਅਗਲੇ ਛੰਦ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਇਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਾਦੂ ਜਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਸੁਣ ਲਿਆ ਨੇ ਬੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹ, ਉਹਨੇ ਬਦਲਿਆ ਰੁੱਖ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਬਦਲਿਆ ਰੁੱਖ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ। ਪਹੁੰਚੀ ਗੋਰਖਪੁਰ ਚ ਆ ਜੀ ਹੋ ਤੁਰੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਨਦੀ ਦੇ, ਉਹ ਤੁਰੀਆਂ ਕਿਨਾਰੇ ਨਦੀ ਦੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਾਹੋ ਦਾ ਇਥੋਂ ਸੂਈਆ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਥੋਂ ਸੂਈਆ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਉਹ ਮਗਰੇ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭਗਵਾ ਬਾਣਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਭਗਵਾ ਬਾਣਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਲਿਆ ਸਾਧੂ ਭੇਸ ਬਣਾ ਉਥੇ ਗਾਵੇ ਕਥਾ ਸਨਾਤਨੀ, ਉਥੇ ਗਾਵੇ ਕਥਾ ਸਨਾਤਨੀ। ਲਿਆ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮਾਏ ਪਰ ਸ਼ੱਕ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਿੱਤਾ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨੀ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਾ। ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੜਾ ਨੀ ਕੋਈ ਢੰਗ ਖੇਡੀਏ ਗੋਲੀਏ, ਉਹ ਢੰਗ ਖੇਡੀਏ ਗੋਲੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਦਈਏ ਲਾ ਨੀ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ ਇਸ ਚਟਾਨ ਤੇ, ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ ਇਸ ਚਟਾਨ ਤੇ। ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਬਿਠਾ ਜਿਹੜਾ ਢੰਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਢੰਗ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਖੇੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਗੋਲੀ ਲੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ, ਗੋਲੀ ਲੈ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ। ਦਿੱਤੀ ਸਾਧੂ ਤਾਈ ਫੜਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਥਿਆਈ ਰਸਤਿਓਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥਿਆਈ ਰਸਤਿਓਂ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦਿਓ ਬਤਾ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਨਵਗੇ ਕੀਮਤਾਂ, ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਨਗਬੇ ਕੀਮਤਾਂ। ਸਾਧੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਬੇਬਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਗੋਲੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਡਿੱਗਾ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੇ ਜਾ ਪਰ ਉਹ ਤਾਰੂ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਰੂ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਸੀ। ਝੱਟ ਚਿਰ ਗਿਆ ਦਰਿਆ ਉਹਨੇ ਜਾ ਚੜਾਈਆਂ ਗਾਰਦਾ, ਉਹ ਜਾ ਚੜਾਈਆਂ ਗਾਰਦਾ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਆਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਤੇ ਰੋਕੇ ਆਣ ਕੇ। ਪਾਏ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇ ਉੱਤੋਂ ਆਣ ਲਥਾਮੀ ਜ਼ੋਰਦਾ, ਉਹ ਆਣ ਲਥਾਮੀ ਜ਼ੋਰਦਾ। ਹੋਇਆ ਰਾਖਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜੇ ਸਭੇ ਆਸਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭੱਜੇ ਸਭੇ ਆਸਰੇ। ਤੇ ਝੁਕੇ ਸਾਬੇ ਅਸਰਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਫਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਗੁਫਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੇਉ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਤਾ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਦੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਤੁਰੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਗੀਆਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਾਂ ਵਾਧੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ 15 ਕੁ ਕਰਮਾਂ ਦੂਰ। ਗੋਮਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਦਾ ਢੰਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਗੋਮਤੀ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਲਾ ਬੈਂਦਾ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ, ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਏ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸਾਕ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ। ਵਿੱਚ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇੜੇ ਢੁਕ ਢੁਕ ਬਹਿੰਦੀ, ਪਰਖੇ ਜਾਣ ਸੱਜਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਜੀ ਪੁੱਠੀ ਪੈਂਦੀ।
ਬਿਬਤਾ ਪਏ ਸਿਰ ਵਿਰਲੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਬਿਬਤਾ ਪਏ ਸਿਰ ਵਿਰਲੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ, ਵੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਬਹੁਤੇ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਰ ਦਾ ਝੱਖੜ ਵਗੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਛੱਲਾਂ, ਉਦੋਂ ਵਿਰਲੇ ਮਲਾਹ ਬੇੜੀ ਬੰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਪੈਣ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਸਾਥ ਵਿਰਲੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੋਮਤੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬਿਰਛ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੰਛੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੱਕਿਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਉਹਨੇ ਧਨਸ਼ਬਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਸਤ ਬੰਨੀ, ਪੰਛੀ ਸੋਚਦਾ ਮਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਵਾਂ, ਜਾਨ। ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦਾ ਉੱਪਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਜ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਜ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਧਨਸ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਬਾਜ ਨੇ ਝਪਟ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਅਵਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਛੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ। ਫਿਰ ਪੰਛੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮਣਾ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ। ਪੰਛੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਸੀ ਖੁੱਡ, ਖੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਪ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੱਪ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਮਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਛੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਾ, ਬਾਜ ਦੇ ਫਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਜਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੋਮਤੀ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਬੜੀ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲ ਪਈ, ਗੜੇ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਿਆਣਾ ਅਫਸਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਨਾ ਦਾਖਲ ਹੋਈਏ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉੱਥੋਂ ਪਿਛਾਂਹ ਮੁੜ ਗਏ। ਉਸ ਰੁੱਖ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੁਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ, ਗੁਫਾ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰਮਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਧੂ ਆਪਣੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਅਦਾਸੀ ਸਾਧੂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਗਨੀ ਦਾ ਕੁੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਅਗਨੀ ਦਾ ਕੁੰਡ ਖੋਲਿਆ, ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਵੇਖਦਾ? ਉਹਦੀ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਰੇ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਵੀਓ गुरुदेव का नाम लेकर पूछता हूं आप कौन हो। महाराणी जिंद कौरा ने बड़ी गौर दे नाल ओ साधु बाबे वाले तकिया। महाराणी जिंद कौरा ने सोचा कि बाबा है पंजाबी है पर हिंदी बोलण दा यतन करदा है। उन्हें आख्या महाराज असी बिपता दियां मारियां होईयां दो फकीरनियां भैणां, तिन्नां दिनां दियां भुखियां धियाइयां तुहाडी गुफा दा आसरा लिया, कुछ सानू खाण वास्ते दिता जावे, फिर मैं अपने बारे दसांगी कि मैं कौन है। जंगल का कोई फल फ्रूट लिया के वो साधु ने इन्हां नूं दिता, अपनी चिप्पी विच पानी लिया के दिता। फिर पुछण लगा देवियो तुसी कित्थों आईयां, कौन हो। महाराणी जिंद कौरा कहंदी बाबा जी पहला तुसी अपने बारे दसो, तुसी कौन है, इत्थे कदों दे रहिंदे हो, फिर मैं अपने बारे दसांगी। उस गुफा विच निर्मल प्रकाश साधु दे नाल महाराणी जिंद कौरां दे जिहड़े सवाल ते जवाब होए, आओ उन्हां लैणां नूं मल्लेकां वालियां दा कविशर जत्था बेनती है इउं करिया। ओ डिठा गुफा च आके साधु बैठी गोली राणी निम्मो चाणी, वेंदे सार हैरान हो गया एक ही अजब कहानी, जाए न जानी। राणी साधु ताई तका के दिल विच लेखे लावे, क्यास दौड़ावे, सूरत शक्ल पंजाबियां वर्गी मेरे मन नू पावे, प्यार जतावे। ओ राणी ताई पुछण लगा बेवल दशा हमारी पड़ी खुआरी,
किस कारण हो फिरो इस तरह ਵਿੱਚ ਉਜਾੜਾ ਭਾਰੀ ਕੀ ਦਿਲ ਧਾਰੀ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਤਾਓ ਤੇ ਸਮਝਾਓ कौन देश की नाम तुम्हारा दुश्मन के मित्राओ ना करो लुकाओ। ओ सहज स्वभाव बोलिया साधु हम जोगी सन्यासी पे उदासी छोड़ दिए हैं मित्र वैरी तो फांसी हाँ सन्यासी। फिर भी पाने विच सियालकोट दा असल इलाका देश पंजाब हमारा सबसे न्यारा उगो के है नाम नगर दा बचपन जहां गुजारा लिया नजारा। कह दो है कि नाम तुम्हारा वतनी तुसी हमारे साधु प्यारे उस था किवें विहार सी चलदा छड्डे क्यों कर बारे भए न्यारे। ओ मेरा नाम प्रताप सिंह है फौजी जान सिपाही सच अलाई मैं महाराज रणजीत सिंह दी सेवा बहुत कमाई कसर नाराई। ओ नाम पति दा सुन के रानी हंजू भर के रोई मुखों बगोई उस राजे दी मैं हां रानी फिर दी आतर होई मिले ना ढोई। ओ साधु कहंदा निमक तुम्हारा कई साल है खादा शिमा परादा तुसां दे लेखे जिंदड़ी लावा जो धर्मी मर्यादा ले लो वादा। साधु परे उपकारी परे उपकार कमाओ ना चिर लाओ बेचन पाले असां है जाना सानू तुरत पहुंचाओ ते ले जाओ। ओ रानी ते गोली नू लेके साध नेपाल नू तुरदा पाना गुरदा राह विच डबल नमूनिया हो गया कोई इलाज ना फुरदा जावे खुरदा। मर गया साधु विच उजाड़ा रानी गोली रोइयां बोबल होइयां दोहां दा बुरज मुनारा टह गया दोवें जापन मोइयां मिलना ढोइयां। ओ जीवन सिंगा पाना गुर का कुदरत खेल रचाए कहीं न जाए घोड़ सवार सिपाही फिरदे इत्थे आए सहाए। साधु दा संस्कार ने कीता दिल दे दुखड़े फूले रहे ना ओले ले आए ने दोहां ताई जंग बहादुर कोले बने बचोले। ਖਿਆਲ ਦਿਓ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਗੋਲੀ ਗੋਮਤੀ ਉਸ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗੀਓ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੇਵੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦੇਵੀਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ 40 ਸਾਲ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ। पर जो सिख राज की दोपहर ढलनी शुरू हुई घर दे भेतियां ने वो सिख राज बर्बाद कर दिता अंग्रेज कोले गहने पा दिता। वो राज एडा चंगा चलिया जिहदे राज विच कोई कुत्ते दे गलों कैंठा नहीं ला सकिया देवियो। वो राज खत्म हो गया। 40 साल शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह राज कर गए। एडा चंगा राज चलिया जिहदे राज विच कोई कुत्ते दे गलों कैंठा नहीं ला सकिया। ये मिसाल आ। एक बार महाराजा रणजीत सिंह ने वेख्या की होया हुण
सड़ना गया एडा चंगा राज चलिया कुत्ते दे गल विचों कोई कैंठा नहीं ला सकियागा। एक बार शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह ने वेख्या कि मेरे राज विच कोई चोर तो नहीं, एक छटाकी सोने का कैंठा बना के एक कुत्ते दे गल विच पा के सत्संगियों पा के छड़ दिता। उस वेले वो कुत्ता 3 दिन रूड़ियां ते भी सौंदा रहा, होटलों ते भी सौंदा रहा, बाजारां विच भी सौंदा रहा, पर किसी ने कुत्ते दे गल विचों सोने का कैंठा नहीं लाया। बंदा चोरी कदों करदा? जदों उन्होंने पेट भरमी रोटी ना मिले, कुल्ली जुल्ली ना मिले, इस करके उदों बंदा चोरी करदा। एडा चंगा राज शेरे पंजाब दा चलिया। जे अज तुसां पंजाब विच राज दी परख एक कुत्ते दे गल विच पित्तल दी टल्ली पा के छड़ दिओ, रातों रात कुत्ता ही गायब हो जाएगा। पित्तल दी टल्ली दी गल ते किधरे राज दा तुसीं अनुमान ला लो। एडा चंगा राज शेरे पंजाब दा चलिया। उस वेले सत्संगियों वो साधु जदों शेरे पंजाब दी राज साधु नूं नमूनिया हो गया, नमूनिया भी होया डबल। दवाई देने वाला कोल कोई नहीं सी। 2-2.5 घंटियां दे विच साधु अगली दुनिया का वासी बन गया। दोवें जानियां उहदी लाश कोले बह के रोन लगियां। गोमती मील मील तक चक्कर मार के वेख आई कोई बंदा मत्थे लगे, इहदे संस्कार का प्रबंध करिए ते असीं अपने रस्ते पईए। पर कोई चारा ना चलिया। खलोतियां खलोतियां दिन सिर ते आ गया। जदों दिन सिर ते आ गया करन दा यतन कर रहीआं सी। इधर राजा जंग बहादुर अपने शहर तो हार खेडण आया सीगा। ਉਹਦੇ सिपाही उस वेले जंगल विच सन। महाराणी जिंद कौरां ने नेपाली भेज दे उन्होंने गल सच दस दी। एक सिपाही ने घोड़ा दड़ाया। इत्थे साधु प्रताप सिंह के संस्कार का यतन किया गया। संस्कार किया गया तो सिपाही ने जाके दसिया राजे जंग बहादुर नूं। उन्हें एक पाल की जिंद कौरां उस दरबार विच अपनी झोली अड्ड के जिंदगी की भीख मंगदी है, रहन वास्ते जगह मंगदी है। की कहती है इउं बेनती की जा रही है। आके पहुंची विच नेपाल दे, जाके राणे दे दरबार, मैं अबला होई ने आसरी, मेरी सुन ले हाल पुकार।
ਮੈਂ ਰਾਣੀ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਗਈ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਕਰ ਗਈ ਵਾਰ ਉਹ ਕਦੀ ਹੀਰੇ ਕਰਦੀ ਦਾਨ ਸਾਂ ਉਹ ਸਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਜਰੀ ਹੰਡਾਵੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਸੀ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਪੜਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਈ ਦਰਦ ਸਭ ਜਗ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਜਗ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗਿਆ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਇਸ ਦੋ ਆ ਗਈ ਮੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਅੱਜ ਝੋਲੀ ਦੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ